এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Once again, CRPF Jawan lost his life in a road accident. The name of the deceased CRPF is Pranjit Datta, aged 40 years. Incident took place at Bishamganj area on Tuesday night. On Wednesday, the 42nd Agartala Book Fair was commenced through a program at Hapania International Fairground, which will last till 5th of March. The book fair was commenced by Chief Minister Dr. Manish Saha by lighting the lamp. A part of the concrete bridge over the Dalai River in the area next to Kamalpur 208 National Highway collapsed again on the west bank of the Dalai River. Residents complained of low quality work. Another Astha train left for Ayodhya from Dharmanagar to visit Ramlala. The train journey was started there by the state BJP President Rajiv Bhattacharjee, Speaker of the Assembly Bishabandhu Sen and others.
International Mother's Language Day was observed by organizing a rally under the initiative of Belonia Press Club and with the cooperation of Information Culture Department, Education Department and Belonia Municipal Council on Wednesday. All India Association of Bank Employees Officers to call for a nationwide Grameen Bank strike on 23rd of this month and 27 to 28 of March with 8-point demands. Tripura Grameen Bank Officers Union General Secretary Sanjay Das said this at a press conference in Agartala on Wednesday. Bringing to you the news of the day. Once again, CRPF Jawan lost his life in a road accident. The name of the deceased CRPF is Pranjit Datta, aged 40 years. Incident took place at Bisramganj area on Tuesday night. Road accident in the state is increasing day by day. Who is to be blamed for this? Road accident occurred due to different reasons and numbers of people are dying in the road accident. Likewise, once again, on Tuesday night, a CRPF Jawan met a road accident and lost his life. According to the details of the incident, it is known that CRPF Jawan was going toward his home after his duty. At the meantime, a car came from behind and hit the CRPF Jawan, and as a result, he fell on the spot and he was severely injured. Later, he was taken to Bisramganj Hospital, but as he was in a critical condition, he was referred to Agartala GB Hospital. But unfortunately, he died at GB Hospital premises while undergoing treatment. আপনার যখন বাড়ি ছুটিতে যেতেছে তখন আপনার গাড়ি তোর বাড়ি দিয়া রাস্তার মধ্যে ফেলাই দিয়ে গেছে তারপরে হসপিটালে আনছি তারপরে তারপরে আগরতলা রেফার করছি। কোন জায়গাতে হয়েছে? যা আপনার ডিম অফিসটা একটা হোটেল আছে, হোটেলে এবং আপনার মাংস বেশি বিশ্রামগঞ্জ এলাকাতে। হ্যাঁ। কোনখান থেকে আসলো? সে ডিউটি থেকে ছুটিতে যেতে পারে। ডিউটিতে বাড়িতে যাইতেছিল। কি করে উনি? সিআরপিএফের কর্মরত। কোনখানে আছে? আগরতলা। কি নাম? প্রাণজিৎ দত্ত। প্রণজিৎ দত্ত। বয়সটা কত? 40। এরপর প্রথম কোন হসপিটাল নিয়েছিলেন আপনারা? বিশ্রামগঞ্জ। এরপরে আপনার আগরতলা জীবিত আনছিল। মারা গেছে কবে? মারা গেছে কালকে রাত্রে 10:25। গাড়িটাকে আটক করা হয়েছে যে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। Meanwhile, the police are searching for the vehicle which ran over the CRPF but still could not find out. Bureau Report, Chini Khorang. On Wednesday, the 42nd Agartala Book Fair was commenced through a program at Hapania International Fairground which will last till 5th of March. The book fair was commenced by Chief Minister Dr. Manish Saha by lighting the lamp. Every year, book fair is organized in the month of February of the year. And like every year, this year too, 42nd Agartala Book Fair has been commenced starting from Wednesday. The 42nd Agartala Book Fair was commenced through a program at Hapania International Fairground which will last till 5th of March. The book fair was commenced by Chief Minister Dr. Manish Saha by lighting the lamp. Apart from Chief Minister, Deputy Speaker of the Legislative Assembly Ram Prasad Pal, Chief Inspector Kalyani Roy, AMC Mayor Deepak Mazumdar and others were also present in the commencement program. Later speaking in the program, Chief Minister Dr. Manish Saha said, আমরাও কোথায় আছি এবং আগামী দিন আমরা কোথায় যাব সেই বিষয়ে আমরা জানতে পারবো। আজকে বই মেলাতে এই বৃষ্টির দিনেও আপনারা সবাই এসেছেন, বসেছেন অনেকক্ষণ ধরে, আমিও বসেছি সেখানে, আমরা সবাই এখানে যারা আছি অত্যন্ত ভালো লাগলো এটা যে অন্ততপক্ষে আমরা উই হ্যাভ এনজয়েড দিস পার্টিকুলারলি দিস ইভেন্টস। আমি আশা করি যে আগামী বছর এই বইমেলা আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটবে এবং যারা বাইরের থেকে এখানে আসছেন, বাংলাদেশ থেকেও যারা এসছেন এখানে আমাদের সামনে কথা বলেছেন, সবাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দেব যে ওনারা কষ্ট করে এত দূর থেকে এসছেন। যারা আমার এই স্টেজের নিচে বসে আছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। At the end of the speech, he thanked everyone present in the event and also the booksellers who came from the foreign country. ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় সরকারি মুখ্য
Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. A part of the concrete bridge over the Dalai River in the area next to Kamalpur 208 National Highway collapsed again on the west bank of the Dalai River. Residents complain of low quality work. যখন আমি লোডটা আমি দিব একটা পাবলিকের কাজ না আমি একটা গভর্নমেন্টে কাজ করছি আমি একটা লোড নাই দিলে কালকে যখন আমি কমপ্লিট করে দেবো না আমি তো লোড আছে 500 আমি দিব নাই লোড আমি করে দেবো না কাজ হয়ে গেছে এরকম আমি আর লোড তো প্রপার দিব মেশিনে লোডটা প্রপার দেওয়ার পর যদি গাড়ির ভিতরে দিলে আবার লোড যদি আমরা দিই না পরবর্তী সময় যদি গাড়ি যায় তখন তো পাবলিক মরবো এখন ভাগি যাবে একটা অসুবিধা নাই আমরা কিন্তু পরবর্তী সময় যদি ভাঙে দিলে তো একটা বিষয় না এটা তো ব্যাপার না এটা অক্ষণ ভাঙছে এটা তো বানাইতে না অক্ষণ ভাঙছে ভালো হইছে আমি এখন ভাঙছে 3-4 দিন লাগবে এটা গাড়ি বানাইতে আমি অক্ষণ যত বলছি আরেকটা বিষয় অঞ্জন তার সাথে যে কথাটা বলতাম এদিকে কোম্পানি সহ যে ডিএম স্টাফ সহ সব কিছু হয়েছে তারা এটা যদি বর্ষায় পড়লে এই জায়গাটা যদি পূরণ না হয় বাড়িঘর পড়তে পারছে না না দেখেন বাড়িঘর কি আমরা কি তার লাগে মাটি তো অনেক দূর থেকে আনা লাগে তখন এই স্পানটার সময় আমরা ক্লিয়ার করে দেবো তখন এই মাটিটা আমরা কই ফেলাইবো তা আমরা ভাবছি যে এদিকে বানাই একদম বাপ তোমরা তো ফালাইবা বুঝতেছি কিন্তু যখন বর্ষায় পড়বো তখন সময় তোমরা প্রোডাকশনটা দিতে পারবা না আজকে গেলাম আবহাওয়া রিপোর্ট খারাপ আজকে যদি বৃষ্টি বেশি হয় আজকে তো মোটামুটি আমি এক মাস মানে টাকাটা হয়ে গেছে 3টা গাড়া আমার করে একটা গাড়া করলে 5টা দিন 3 গাড়া আছে 15 দিন পরে আমি সেটা করে দেব মানে এক মাস প্রচুর বেটে তো মাটি লেগে তার কোনো অসুবিধা নেই মাটি ভেঙে আমরা নিজেই দেখছি কত প্রকাশন না পরিবারগুলি তো ক্ষতি হয়েছে প্রচন্ড হ্যাঁ আর সবগুলি গরিব পরিবার ঠিক আছে মাটির তো অসুবিধা নাই কাছে আছে এদিকে Construction of bridge, roads and other in the state are being poorly constructed. Sometimes it is seen that the roads are not constructed properly and sometimes the bridge collapse due to low quality work. Now who is to be blamed for this? Likewise, a part of the concrete bridge over the Dalai River in the area next to Kamalpur 208 National Highway collapsed again on the west bank of the Dalai River. Residents complain of low quality work. Meanwhile, as soon as the information was given, former MLA and CPIM Divisional Secretary Anjan Das visited the spot. And during the interaction with the media, Anjan Das said that he has spoke with the authorities and they have assured that they will continue the work properly and if needed, they will construct the bridge newly. আমাদের বহু দাবির ভিত্তিতে জাতীয় সড়ক 208 নম্বর এর কাজ বেশিরভাগই সম্পন্ন হয়েছে ধলাই নদীর উপর বড় সেতু নির্মাণ হচ্ছে এই সেতু নিয়ে অনেক অভিযোগ ছিল বারবার এলাকাবাসীর অভিযোগ ছিল এলাকাবাসীরা প্রতিবাদ করেছেন আমরা ছুটে এসেছি এবং সেই অনুযায়ী কথা হয়েছে আমরা এলাকাবাসী সহ আপত্তি তোলার পর এই কাজ দেখভাল করার জন্য যে উচ্চস্তরের কর্তৃপক্ষরা ছিলেন জেলা প্রশাসন সহ তারা আসেন দক্ষিণ দিকের যে গার্ডার তাতে রিজেক্টেড বলে তারা ঘোষণা দেন এবং দেওয়ালে লিখে দেন গতকাল অর্থাৎ 20শে ফেব্রুয়ারি আবার এই দক্ষিণ দিকের গার্ডার একটা বড় অংশ ভেঙে পড়ে এলাকাবাসীর দিক থেকে অভিযোগ যায় যে এই কাজ নিয়ে আবার সমস্যা তৈরি হচ্ছে আমরা তার জন্যে দাবি জানাচ্ছি যে এলাকাবাসীর মনে যে এই বিষয়ে যে ক্ষোভ সঞ্চার হচ্ছে তাকে প্রশমিত করা এবং কর্তৃপক্ষ যেন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন বারবার এই বিষয়ে এলাকাবাসী বিরক্ত হচ্ছেন স্যাটিসফ্যাকশন হারিয়ে ফেলছেন কাজে কাজ হচ্ছে সেতু বড় হবে রাস্তা বড় হবে উন্নয়ন হবে এটাই মানুষ চায় তার জন্যে প্রশাসন সরকার এগিয়ে আসুক দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা ভালো করে এই পর্যবেক্ষণ করে সেখানে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমরা আসার পর এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার পান্ডে সাহেবকে পেয়েছি পান্ডে সাহেব বলেছেন যে এই বিষয়গুলি তারা টোটাল গার্ডারটাই রিজেক্টেড হিসাবে তারা ঘোষণা দিয়েছেন এবং এটাকে তুলে দেবেন নতুন করে কাজ করবেন
এটা যদি এমন হয় তাহলে ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে যেন কোনো বিলম্ব না হয়, তার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আমরা প্রশাসন এবং সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। Now it is to be seen how fast the construction of the bridge is done by the authorities. Bureau Report, Chini Khorang. Another Astha train left for Ayodhya from Dharmanagar to visit Ramlala. The train journey was started there by the state BJP President Rajiv Bhattacharjee, Speaker of the Assembly Bishabandhu Sen and others. After the much-awaited inauguration of the Ram Mandir, people from different parts of the country are looking forward to visit Ramlala in Ayodhya, and so a special train called Astha is being arranged by the centre. A few days ago, passengers from the state went to Ayodhya with hundreds of Jatras from Agartala, this time from Dharmanagar. This train started with a total of 1,328 passengers. Before the start of the journey, a meeting was organized to greet them at the railway station of Dharmanagar from 8 o'clock in the morning. State BJP President Rajiv Bhattacharjee, Assembly Speaker Bishabandhu Sen, OBC Morcha State President Malina Devnath, Bagbasa Assembly Center MLA Yadav Lal Devnath, Dharmanagar Pur Parishad Chairman Pradut De Sarkar and railway officials were present. Greeting the pilgrims on the occasion, State BJP President Rajiv Bhattacharjee said that Ram is trust and faith for those who believe in Sanatan Dharma. কাজে যারা এখানে রাম ভক্তরা যাচ্ছেন, আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব, মাননীয় বিশ্ববন্ধু সেন ঠিক কথা বলেছেন যে আপনারা যেরকম পুণ্য কাজে যাচ্ছেন, আপনাদেরকেও বলবো আপনারাও সেটাকে সেখান থেকে শেয়ার করা, মানুষের কাছে কথা বলা, মানুষের কাছে সেই বার্তাটা পৌঁছানো। আপনাদের সুবিধা অসুবিধার জন্য গতকালকেই আমাদের 8 জনের টিম অযোধ্যাতে পৌঁছে গেছে আপনাদের ব্যবস্থা দেখার জন্য, এবং রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টও আপনাদের রেলের মধ্যে যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য ভালো ব্যবস্থা সেখানে করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ত্রুটি আমাদের থাকতে পারে। সেই ত্রুটিটা যখন আপনার সামনে আসবে তখন মোকাবেলা করবেন, আর ভগবান রামের ছবিটা চোখের সামনে রাখবেন, দেখবেন সমস্ত সমস্যার সমাধান আমাদের শ্রী রাম আপনাদেরকে করে দেবে। বন্ধুগণ, আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না, কারণ ট্রেন অনেক অপেক্ষা করছেন, সময়ও হয়ে গেছে, আপনারা ট্রেনে গিয়ে উঠবেন। কিন্তু আমি আবারও আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো, ত্রুটি বিচ্যুতি যাই হবে, কিন্তু মূল যে কাজ, যে আস্থার জন্য আপনারা যাচ্ছেন, সেই আস্থাটাকে আপনারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা ছড়িয়ে দেবেন। আমি সেই আহ্বান আমি আপনাদের কাছে রাখছি। বন্ধুগণ, গত 2 দিন আগেও আমাদের আগরতলা স্টেশন থেকে একটি A lot of enthusiasm can be seen among the passengers of Astha train on this day. They also thank the Prime Minister for arranging this special train. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. International Mother's Language Day was observed by organizing a rally under the initiative of Bilonia Press Club and with the cooperation of Information Culture Department, Education Department and Bilonia Municipal Council on Wednesday. Every year, the Bilonia Press Club, along with the whole world, has been celebrating International Mother's Language Day with due dignity. Under the initiative of Bilonia Press Club and with the cooperation of Information Culture Department, Education Department and Bilonia Municipal Council, the program started today at 11 a.m. by rallying from Bilonia No. 1 Tila and placing wreaths at Martyrs Memorial at BKI Corner. Union Minister of State Pratima Bhumi participated in the rally. Also,
Bilonia Municipal Council Chairperson Nikhil Chandra Gop, Bilonia prominent philanthropist Gautam Sarkar, member of Bilonia Press Club and invited guests from Bangladesh were also present in the rally. Speaking in the event, Union Minister Pratima Bhumik said, সেই জায়গায় উৎসাহিত করে তাই আজকের দিনে সবাইকে অনুরোধ করব মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মতো এবং মায়ের ভাষায় কথা বলার মধ্যে যে আনন্দ যে আবেগ সেটার মধ্যে থাকে নিজেদের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ততা যেটার মধ্যে থাকে সাবলীলভাবে যে কথা যে ভাষায় আমরা কথা বলতে পারি সেই বাংলা ভাষার জন্য যারা বলিদান দিয়েছে আমরা অনাদি অনন্তকাল এই দুনিয়া যতদিন থাকবে আমরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করব এবং আগামী দিনও আমরা আমাদের ভাষায় কথা বলার জন্য যে অধিকার আমরা পেয়েছি সেই অধিকার নিয়ে আমরা আগামী দিন পথ চলবো এবং সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে ঢাকা থেকে যারা নাট্যগোষ্ঠীর অনেক আমার ভাই বোনরা এসেছেন আপনাদেরকে আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা। আমি বলবো আমাদের দু দেশের মধ্যে শুধু একটা তারবন্দি রয়েছে আর বিকল্প কিছু নেই এবং আপনাদের দেশে যদি আমাদের দেশের সম্বন্ধে কোনো ধরনের বিরূপ মনোভাব থাকে সেটাকে প্রশমিত করার দায়িত্ব আপনাদের, কারণ আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমি না শুধু ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষ কখনো বাংলাদেশকে তার আলাদা করে আমরা ভাবি না, ভাবি যে বাংলাদেশ আমাদের ছোট ভাই, আমাদের রাষ্ট্র, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র, আমাদের প্রতিবেশী, সে রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের যেমন দায়িত্ব রয়েছে আপনাদের রাষ্ট্রেরও আমাদের প্রতি যে দায়িত্ব সেটা আমরা সবাই মিলে সহভাগিতা সহকর্মিতা, কারণ আমাদের ভাষায় খান পানে আমাদের বলা চলা সবকিছু আমরা এক এবং আমরা বেশিরভাগ মানুষ ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলা এসেছি এবং এখনো যদি কোনো 80-90 বছর বয়স্ক মানুষকে আপনি গিয়ে যে বলেন যে আমি ঢাকা থেকে এসেছি আপনার গ্রামের বাড়ি কোন জায়গায় সেটা উনি জিজ্ঞেস করবে এবং ত্রিপুরাতে ওনার বাড়ি রয়েছে সেটা ভুলে গিয়ে উনি ভাববেন যে সেটাই আমার বাড়ি, সেটাই আমার দেশ, যে কোনো কারণে হোক আমাদেরকে সেই জায়গা থেকে চলে আসতে হয়েছে। তাই আজকের ভাষা দিবসে আপনারা আমাদের রাজ্যে এসেছেন, আপনাদেরকে আতিথেয়তা করার সুযোগ আমাদেরকে দিয়েছেন। যদি কোনো ত্রুটি থাকে ক্ষমা করে দেবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমরা সবাই মিলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে স্বপ্ন বসুধৈব কুটুম্বকম, সমস্ত বিশ্ব আমার পরিবার, সমস্ত বিশ্ব আমার আত্মীয়, আমাদের G20-র মধ্যেও সেই যে শব্দ উচ্চারিত হয়েছে, বারবার উচ্চারিত হয়েছে, বারবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সমস্ত বিশ্বকে নিজের পরিবার, নিজের কুটুম্ব, নিজের আত্মীয় হিসাবে যে আমাদের সংস্কৃত ভাষা যেটা আমাদের সমস্ত ভাষার জননী বলে আমরা বলি এবং যেই জায়গায় সংস্কৃত থাকবে সেই জায়গায় সংস্কৃত থাকবে, মানে সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃতি থাকবে। গতকালকেও রিপন্স চাকমা মহোদয় রয়েছেন আমাদের সবার অতি প্রিয়। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। All India Association of Bank Employees Officer to call for a nationwide Grameen Bank strike on 23rd of this month and 27 to 28 of March with 8-point demands. Tripura Grameen Bank Officers Union General Secretary Sanjay Das said this at a press conference in Agartala on Wednesday. The All India Association of Bank Employees Officers is continuing its agitation as the age-old demands of the Grameen Bank employees across India are still not being met. All India Regional Grameen Bank Employees Association has called for a nationwide Grameen Bank strike after the step-by-step agitation. Tripura Grameen Bank Officers Association will also participate in it. Tripura Grameen Bank Officers Union General Secretary Sanjay Das said this at a press conference in Agartala on Wednesday. He said that on 23rd of this month and 27th and 28th of March, Grameen Bank across the country will be on strike due to the 8-point demands. নাম সঞ্জয় দাস, আমি জেনারেল সেক্রেটারি ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স ইউনিয়ন। আমার সাথে আছেন আমাদের আরেকটা সংগঠন টিআরএ অ্যাসোসিয়েশন TGBRS এর জেনারেল সেক্রেটারি রাধামোহন সিনহা। আমার সঙ্গে আছেন ডেপ চেয়ারম্যান বিজন ধর। আমার সঙ্গে আছেন TGBE এর মিস এমপ্লয়িজের প্রেসিডেন্ট অজিত দেববর্মা। আছেন সঙ্গে TGB ওয়ুর প্রেসিডেন্ট সিদ্ধার্থ শঙ্কর দেবরায় এবং TGBRS এর ট্রেজারার বিকাশ দেবনাথ। আজকে মূলত আমাদের অল ইন্ডিয়া সংগঠন AIFBA ডাকে সারা ভারতব্যাপী গ্রামীণ ব্যাংকগুলিকে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে 8টা দাবি নিয়ে। এই কর্মসূচি অ্যাকচুয়ালি 2-3 মাস আগে থেকেই শুরু হয়েছে। আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, নাবার্ড, TFS, আমাদের যে স্পন্সর ব্যাংক সবাইকে আমাদের এডুকেশন নোটিশ সার্ভ করা হয়েছে। বিভিন্ন কর্মসূচি ছিল। ফার্স্ট কর্মসূচি শুরু হয়েছে দিল্লিতে, এটা যন্ত্র মন্ত্রে আমাদের ধর্ণা প্রোগ্রাম ছিল, এটাতে আমরা পার্টিসিপেট করেছি ত্রিপুরা ইউনিট থেকেও।
তারপর বিভিন্ন জায়গাতে স্টেট লেভেল ধর্ণা ছিল, ইউনিট লেভেল ধর্ণা ছিল। আমরা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছি আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যানের কাছে, নাবার্ডের কাছে। ওই কর্মসূচি হিসেবে আগামী 23শে ফেব্রুয়ারি একদিনে ধর্মঘট এবং সামনে 27 এবং 28 মার্চ দুদিনের ধর্মঘটে ডাক দেওয়া হয়েছে আমাদের অল ইন্ডিয়া বডি থেকে। মেইন যে দাবিগুলো 8 দফা দাবির মধ্যে মূলত যে দাবিটা, এগুলো সব অনেক আগে থেকে লং পেন্ডিং ডিমান্ড। শুধু আমাদের ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের নয়, সারা ভারত গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মচারীদের এই ডিমান্ড। মূলত প্রথম যেটা ডিমান্ড হচ্ছে আমাদের প্রমোশন রুলস, প্রমোশন পলিসিটাকে মডিফাই করতে হবে। প্রমোশন পলিসি প্রথমে ছিল না, আমাদের সংগঠন আন্দোলন করে একটা পলিসি ফ্রেম করেছে। তারপর দেখা যাচ্ছে কি আমাদের স্পন্সর ব্যাংকের সাথে আমাদের এখানে যেমন এটা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, কোথাও এটা এসবিআই আছে, কোথাও কানাড়া ব্যাংক আছে, একটা হিউজ গ্যাপ আছে। আমরা এক একটা ক্যাডার থেকে প্রমোশন পেয়েছি, আমাদেরকে 7 থেকে 8 বছর একটা ক্যাডারে দেখতে হচ্ছে। স্কেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার থেকে ম্যানেজার, ম্যানেজার থেকে সিনিয়র ম্যানেজার, এক একটা পোস্টে আমাদের 7 থেকে 8 বছর কাজ করতে হচ্ছে। তারপরে গিয়ে প্রমোশনের সুযোগ হচ্ছে, সুযোগ হলেও প্রপারলি ভ্যাকেন্সি আসে না। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে আমাদের স্পন্সর ব্যাংক যারা আমাদের মালিকানায় আছে, ওদের এখানে 2-3 বছরে পরপর কিন্তু ফ্রিকুয়েন্টলি সবাই প্রমোশন হচ্ছে। তো আজকের দিনে যারা নিউ জেনারেশান, আমাদের ব্যাংকের ম্যাক্সিমাম অলমোস্ট 80% উপর সব ইয়ং জেনারেশান। 2010-এর পর থেকে সবাই অল ইন্ডিয়া পরীক্ষা IBBS কমপ্লিট করে এসেছি। আমি যখন অল ইন্ডিয়া পরীক্ষা কমপ্লিট করে এসেছি, তাহলে আমার যোগ্যতার কোনো অসুবিধা নেই, যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। তাহলে আমি স্পন্সর ব্যাংকের মতো কেন সুযোগ সুবিধাগুলো পাবো না? ফার্স্ট দাবি আমাদের স্পন্সর ব্যাংকের নাই, আমাদের প্রমোশন পলিসিটা চালু করতে হবে। ওখানে যে রুলস আছে 2 বছর 3 বছর যেটাই রুলস আছে, ওটা আমাদের গ্রামীণ ব্যাংকগুলিতেও চালু করতে হবে। এটা মূলত ফার্স্ট দাবি আমাদের। দ্বিতীয় আরেকটা দাবি হচ্ছে, দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের ব্যাংকে, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের কথাই বলি, দীর্ঘদিন যাবৎ অফিসে স্ট্যান্ড মাল্টিপারপাস, যেটাকে আমরা অনেকে হয়তো এই গ্রুপ ডি পোস্ট বললে সহজে বুঝতে পারবেন, নিয়োগ হচ্ছে না। কী হচ্ছে, ডেলি রেটেড ওয়ার্কাররা আছে, অনেক লড়াই আন্দোলন করে আমাদের সংগঠন, মূলত এমপ্লয়িজের যে সংগঠনটা, আমরাও আসি যে জ্যাপের ব্যানারে, বাট মূলত এমপ্লয়িজের সংগঠন লড়াই আন্দোলন করে ওদের কিছুদিন আগে বেতন ভাতা বৃদ্ধি করেছে, যে ডেলি 400 থেকে 490 টাকা করেছে। বাট আমাদের দাবি ছিল না, ওদেরকে মিনিমাম ওয়েজেস অ্যাক্টের আওতায় আনতে হবে। আর তৎসাবেকে রেগুলার করার জন্য আমাদের দাবি ছিল। এই কারণে আমাদের আরেকটা দাবি ছিল যে আমাদের আরেকটা গ্রামীণ ব্যাংক, অন্ধ্রপ্রদেশ গ্রামীণ ব্যাংক, ওখানে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে গেছিলো, ওখান থেকে একটা জাজমেন্ট ছিল যে ওদেরকে ওয়ান টাইম রিল্যাক্সেশন দিয়ে একটা নিয়োগ প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ এক একজন কি হচ্ছে 10 বছর 15 বছর 20 বছর ধরে এক একটা ব্যাংকে কাজ করছে। শুধু এটা ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের পিকচার নয়, এটা সবগুলো গ্রামীণ ব্যাংকের একই পিকচার। ওরা গ্রুপ ডি যা যা কাজ করা দরকার করছে, বাট মাইনে কত পাচ্ছে? 400। এখন 400 থেকে আমাদের এখানে হচ্ছে 494 টাকা। আমাদের দাবি ওয়ান টাইম রিল্যাক্সেশন দিয়ে ওদেরকে নিয়োগ করতে হবে। আর একটা কোর্টের একটা ভার্ডিক ছিল যে একটা বসে এলিগেবল সলিউশন, কোনো যেহেতু পলিসি নেই ওদের জন্য এজ রিল্যাক্সেশন, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন রিল্যাক্সেশন, এগুলো দিয়ে একটা কী করা যায়, এটা সুইটেবল একটা সিদ্ধান্তে আসার জন্য। বাট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের নজর নেই। এমন কটা দাবি আপনাদের? টোটাল দাবিটা কটা? টোটাল 8টা দাবি আমাদের, যেগুলো মূলত একদম হাইলাইট করছে। একটা হচ্ছে, ফার্স্ট হচ্ছে প্রমোশন রুলস, সেকেন্ড হচ্ছে DAWদের রেগুলেশন করতে হবে অন্ধ্রপ্রদেশ গ্রামীণ ব্যাংকের যে ভার্ডিক, কোর্টের ভার্ডিক, ওই ভার্ডিক অনুসারে। তৃতীয় একটা মেইন দাবি আমাদের সার্ভিস রুল নিয়ে, যারা নিউ জেনারেশন সার্ভিস রুল এবং লিভ রুল নিয়ে। আমাদের ব্যাংকে যারা চেয়ারম্যান বা স্পন্সর ব্যাংকের যারা আছেন, তারা কি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে তারা PL, আমাদের প্রিভিলেজ লিভ হয়, যারা রিটায়ারমেন্টে যায় ওটাকে লাস্টে আমরা এনক্যাশ করতে পারি। ওটা কী হয়, আমাদের ব্যাংকে এখন 240 দিন আছে, বাট বাইপার্টেড সেটেলমেন্ট, ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে যে বাইপার্টেড সেটেলমেন্ট হয় নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে, জয়েন্ট নোট হয়, ওখানে কিন্তু ওটা 270 দিন করা হয়েছে। তাহলে একটা ওয়ার্ডে ছিল যে অটোমেটিক্যালি সবগুলো গ্রামীণ ব্যাংকে ওটার এফেক্ট হওয়ার কথা ছিল, আমরা বেতন পাচ্ছি ওই হিসেবে। বাট কী হচ্ছে, আদার্স যে পার্টগুলো এগুলো কিন্তু আমাদেরকে কোনো না কোনোভাবে ডিপ্রাইভ করছে। তো আমাদের এখানে আমরা PL পাচ্ছি কত? 240 দিন, বাট আমার স্পন্সর ব্যাংকে হয়ে গেছে এটা 270 দিন। তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাই কিছু নিয়ম থাকবে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে, তুমি সবগুলো একটা ইউনিফর্ম নিয়ম নিয়ে আসো সবার জন্য। তুমি এন্ট্রির সময় এক্সাম নিচ্ছ একটা কমন IBBS এর থ্রুতে, তাহলে পরে কেন এত অসামঞ্জস্য? এগুলোকে সামঞ্জস্য করতে হবে, এটা আমাদের দাবি। Leaders Radha Mohan Sinha, Bijay Dhar, Ajit Devarma, Siddharth Shankar Devroy were present in the press conference. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang.
শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Once again, CRPF Jawan lost his life in a road accident. The name of the deceased CRPF is Pranjit Datta, aged 40 years. Incident took place at Bisramganj area on Tuesday night. On Wednesday, the 42nd Agartala Book Fair was commenced through a program at Hapania International Fairground, which will last till 5th of March. The book fair was commenced by Chief Minister Dr. Manish Saha by lighting the lamp. A part of the concrete bridge over the Dalai River in the area next to Kamalpur 208 National Highway collapsed again on the west bank of the Dalai River. Residents complained of low quality work. Another Astha train left for Ayodhya from Dharmanagar to visit Ram Lala.
The train journey was started there by the state BJP President Rajiv Bhattacharjee, Speaker of the Assembly Bishabandhu Sen and others. International Mother's Language Day was observed by organizing a rally under the initiative of Belonia Press Club and with the cooperation of Information Culture Department, Education Department and Belonia Municipal Council on Wednesday. All India Association of Bank Employees Officers to call for a nationwide Grameen Bank strike on 23rd of this month and 27 to 28 of March with 8-point demands. Tripura Grameen Bank Officers Union General Secretary Sanjay Das said this at a press conference in Agartala on Wednesday. Bringing to you the news of the day. CPIML Tripura State Committee initiated an open letter to the Tripura Motha calling for united struggle in the interest of protecting the constitution and democracy and fundamental issue of public life. This letter was initiated through a press meet held at Agartala Press Club on Wednesday. CPIML State Secretary Partha Karmakar and others were present in the press meet. লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশেই তো তৎপরতা শুরু হয়েছে, তো আমাদের রাজ্যেও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষত ত্রিপুরা মথার প্রতি আমরা একটা আহ্বান রাখতে চাই আজকের সম্মেলন থেকে নির্বাচন উপলক্ষে বা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে। তো আমরা যেটা বলছি ত্রিপুরা মথাকে যে আজকে দেশের সংবিধান আক্রান্ত। বাবা সাহেব আম্বেদকর বলতেন যে দেশের স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র, লিবার্টি এগুলো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে যে গণতন্ত্র এবং আধুনিক ভারতের ভিত্তি। তো দেখা গেছে যে মোদী শাসনে সবচাইতে বেশি অবক্ষয় হচ্ছে সংবিধানের উপরে লাগাতার আক্রমণ চলছে। ভয়ঙ্কর আমরা দেখছি ভয়ঙ্করভাবে যে আপনার ইউসিসি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনা হয়েছে, আমরা দেখছি যে সিএ আনা হয়েছে, 10% যারা যে ইডাব্লিউএস যে সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে, বারবার সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং এটার কারণে সংবিধান আজকে খোকলা হয়ে গেছে। সংবিধান যদি না থাকে বা এইভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে যে রক্ষা কবচগুলো জনজাতিদের সবার সাথে জনজাতিদের সুরক্ষার জন্য আছে সেগুলো আজকে আক্রান্ত। ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিশেষত ঝাড়খণ্ডে, আপনার ছত্তিশগড়ে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে দেখা গেছে যে সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদের শিকার এই মোদী রাজত্বে আদিবাসীরাই হচ্ছে, জনজাতিরাই হচ্ছে। তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, আদালতকে দিয়ে পর্যন্ত জনজাতিদের বনভূমি থেকে উচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে। সেগুলোর বিরুদ্ধে অনেক লড়াই হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিসির যে অধিকার দেওয়ার কথা, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, এডিসিকে অধিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, এডিসিকে ঠিকভাবে চলতে দিচ্ছে না। এডিসির প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে, বাজেটের টাকা আটকে রাখছে। এডিসিতে সমস্ত দপ্তরে তারা বেতন দিতে পারছে না। এই মাসে আমরা দেখছি যে 10 তারিখ পর্যন্ত বেতন হয়নি। তো এই নিয়ে কিন্তু ত্রিপুরা মথার কোনো কথা নেই, তারা সেটার জন্য লড়াই করছে না। এবং জনজাতিদের আজকে যে মৌলিক প্রশ্ন যে যখন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, স্বৈরাচারী একটা শাসন ব্যবস্থা দেশে কায়েম হচ্ছে, সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে, তখন কিন্তু সবচাইতে বড় কথা যে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো সবচাইতে বড় হামলার মুখে এবং তারা সংকুচিত হচ্ছে। আজকে যেভাবে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা মথা আজকে রাজনৈতিকভাবে তার যে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে সে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে হয়েছে, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে সে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা মথা আজকে লড়াই করছে না, বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে না। আমরা মনে করি যে আজকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে ত্রিপুরা মথাকে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। যদি ত্রিপুরা মথা এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে ত্রিপুরা মথা অবশ্যই ইতিহাসে রাস্তা করে যাবে, তার দশা কিন্তু অবশ্যই আজকে ইয়ের মতোই হবে, আইপিএফটির মতোই হবে। তো আমরা ত্রিপুরা মথাকে বলতে চাই যে আজকে যেভাবে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে দেশে,
সংবিধান রক্ষার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, হ্যাঁ, দেশটাকে, দেশের যে বহুত্ববাদী যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেটাকে রক্ষা করার জন্য আজকে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে। বহু মতাদর্শের লোক, এমনকি শিবসেনার সাথেও আমরা কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। কেন? দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে রক্ষা করতে হবে, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজকে অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনেও জোট হয়নি, সামগ্রিকভাবে জোট হয়নি বিরোধীদের মধ্যে। এবং এবারও আমরা লক্ষ্য করছি যে তিপ্রা মথা সেইভাবে জোটের জন্য সে কথাবার্তা বলছে না। তো আমরা বলছি যে কেন হবে না? মাঝে যে উপনির্বাচন গেল সেই উপনির্বাচনে তিপ্রা মথার সমর্থন দিয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থীদের, কিন্তু এবারের এই নির্বাচনে তিপ্রা মথার কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। আমাদের রাজ্যে নাকি নির্বাচন কমিশনের লোক আসছে, হ্যাঁ, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। তো এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যদি বিরোধী দলগুলো রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ না হয়, ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, ইন্ডিয়া জোট অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে, কিন্তু তিপ্রা মথা যে প্রধান বিরোধী দল, হ্যাঁ, তার প্রতি আমাদের আহ্বান, আমরা আশা করব যে তারা তাদের ঐতিহাসিক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবেন এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন। এবং আমাদের রাজ্যেও এই যে আজকে শুধু গণতন্ত্রই আক্রান্ত নয়, মানুষের জীবন জীবিকা আজকে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে 14% উপরে আমাদের রাজ্যে বেকারত্ব, ভয়ঙ্কর বেকারত্ব, হ্যাঁ, চাকরি নেই, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ, নামমাত্র চাকরি হচ্ছে। রেগাতে সবচাইতে বেশি মজুরি কম ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা দেশে গুজরাট এবং ত্রিপুরায় সবচাইতে মজুরি কম। এবং অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বিভিন্ন যারা স্কিম ওয়ার্কার আছে তাদেরও বেতন ভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. First rain of the season poured down suddenly at different places of the state on Wednesday. As a result, people of the state are filled with immense happiness and joy. Give thanks for the rain in your life, which waters the flower of your soul. First rain of the season is always special. It brings joy and happiness. On Wednesday, first rain of the season poured down suddenly. Even if the rain was only for a few minutes, the fall of rain on the ground has brought a smile on the face of the people of the state. As a result, people of the state are filled with immense happiness and joy. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang.
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত 1 দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। 1 দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও